Okay. So this diagram is used to find out the cost of goods available for sale and cost of goods sold. How we can measurement. That measurement we can show by the diagram. Remind again, beginning inventory plus cost of good purchase is equal to cost of goods available for sale. Cost of goods available for sales minus ending inventory, then we will get cost of goods sold. This is the process to measurement or to find out the cost of goods sold. Okay. I am going to another slide. Inventory system. Inventory system. Because of inventory, merchandise company has sales revenue, cost of goods sold, and gross profit. To account for inventory, a merchandise company must choose between. That means to maintain the account, the inventory system of merchandise, there are two types of account. Number one, perpetual inventory system and periodical inventory system. We can count the inventory system of merchandise. There are two systems. Number one, perpetual inventory system. Second, periodical inventory system. Perpetual inventory system means instantly, every time we can calculate. And periodical inventory system, the inventory we can calculate at the end of accounting period. This accounting period may be for 3 months, maybe for 1 month, maybe for 1 week, maybe for 6 months, maybe for 1 hour, like this. Okay. So inventory counting system, there are two, perpetual and periodical. Perpetual means every time, every time or instantly, we maintain a record. Inventory comes, inventory going out, instantly writing or write down. But periodical system, at a specific period, we can count. This is the inventory counting system. Perpetual inventory system, a definition, simple definition. In a perpetual inventory system, company keep detailed record of cost of each inventory, purchase and sales. Each inventory, purchase or sales with detailed record, instantly record. This record continuously and perpetually shows the inventory that should be on hand for every item, every time. We keep the record. This recording system is perpetual. Under a perpetual system, company determine the cost of goods sold each time a sales occurs. When sales occur, instantly we record keeping. We keeping the record. Okay. And determine cost of goods sold. This is the perpetual inventory system or common characteristics. Periodical inventory system. Periodical is just mind it. At a specific time period, we can keep the account of inventory. There are details here. In a periodical inventory system, company do not keep detailed inventory record of goods on hand throughout a period. No details record for each and every item. There is no detailed record under periodical inventory system. Instead, the determine the cost of goods sold only at the end of accounting period. At the end of accounting period, just keep record. Okay. Accounting period means this period may be 1 month, maybe for 3 months, maybe for 6 months, maybe for uh, 1 year. Okay. It is a periodical system.
That is periodical. At that point, the company takes a physical inventory count to determine cost of goods sold on hand. Okay, that means cost of goods. So to determine the cost of goods sold, one accounting system each and every time or instantly try to record, but periodical system cost of goods sold uh, record keeping at the end of accounting period. This is the main or fundamental characteristics of periodical and purposeful inventory system. Okay. To determine the cost of goods sold under periodical inventory system, the following steps are necessary. Determine cost of goods sold on hand at the beginning of accounting period. Add cost of goods purchased. Subtract cost of goods on hand at the end of accounting period. That's mean purchase inventory plus cost of goods purchase plus beginning inventory. Then subtract subtract the cost of goods sold. Then we will get cost of goods sold. This is the system of periodical at the end of accounting period. There is a shows the details by example, perpetual inventory, periodical inventory system. Perpetual inventory system, the record purchase of inventory. This is inventory you purchase and items sold. End of period, no. Ending inventory, no here. Because this is a continuous process. Continuous process, no ending inventory are available in the periodical system. And per periodical system, inventory purchase, then sold, record revenue only, and a end of period compute and record cost of goods sold. Cost of goods sold record at the end of accounting period. Okay, but cost of goods sold no need record at the end of account at the end of period by perpetual system. But periodical system at the end of period you have to find out cost of goods sold. This is the basic concept, perpetual and periodical accounting system. Advantage of perpetual system. There are some advantages I try to show here. At first, companies that sell merchandise with high unit value, such as automobile, furniture, and major home appliance, have a traditional use perpetual system. The growing use of the computer and electronic scanner has enabled many more companies to install perpetual inventory system. That means a high rate, you can sell the high value or high rate or item category, automobile, furniture, major home appliance. This is the advantage. The perpetual inventory system is to named because the accounting record continuously record keeping is the continuously. This is another benefit. Continuously you can observe, you can find out how many items have it on your hand. Okay. Perpetual inventory system provide better control over the inventories, better control provider because every time, every moment you can record keeping the keeping the record every a single moment. So it is a better controlling system. Since the inventory record shows the quantities and should be on hand, the company can count the goods at any time. Anytime you can count under perpetual system. See whether the amount of goods actually on hand agree with the inventory record. Okay. If shortages are uncovered, the company can investigate immediately. You can investigate immediately because every time you can keep the record under perpetual system. Although
Perpetual inventory system require both additional clerical work and expense to maintain the subsidiary record computerized system and can minimize the cost. Okay, you can minimize the cost because every time you can calculate this. So there is no chance for update or falsification. Maximum accounting system is can follow by perpetual system. This is the benefit of perpetual inventory record, keeping record system. Okay, now I am going to another the freight costing. Freight costing. That's mean আমরা যখন ইম্পোর্ট করি বা এক্সপোর্ট করি সেই ক্ষেত্রে পরিবহন ভাড়া কে প্রদান করবে? পরিবহন ভাড়াটা কন্ডিশনের উপরে নির্ভর করে। কখনো সেলার পরিবহন ভাড়াটা বহন করে, কখনো বায়ার পরিবহন ভাড়াটা বহন করে। বাট when you see top shipping point, that's mean top shipping point means buyer payment, buyer payment, buyer pay the freight cost. Top shipping point, buyer payment the shipping point, and top destination, seller pay the freight. Okay, this is the condition. যখন top shipping point লেখা থাকবে কোনো ইম্পোর্ট বা এক্সপোর্ট প্রোডাক্টের উপরে বা ডকুমেন্টসে, তখন মনে করতে হবে top shipping পয়েন্টটা বায়ার বহন করে খরচটা, আর top ডেস্টিনেশন লেখা থাকলে পরিবহন খরচটা সেলার বহন করে। ঠিক আছে? Okay. A sales agreement should indicate who the seller or the buyer is to pay for transporting the goods to the buyer place of business. When a company carrier such as railroad, tracking company, airline transport the goods, carrier prepare the freight bill in accord with the sales agreement. On the basis of sales agreement, you have to maintain the payment system. You have for payment point, buyer pay the bill, and for destination, seller pay the bill. Okay. This is the concept fundamental. Okay. Terms of purchase discount, but there and credit terms. Purchase discount, another name credit terms. Okay. A credit terms of purchase on account may permit the buyer to claim a cash discount for prompt payment. That's mean you just give a facilities or declare a package to early payment. Okay. This system is called purchase discount or credit terms. The buyer call this cash discount purchase discount. This incentive offer advantage to the both parties. The purchaser saves money and the seller is able to shorten the operating cycle by converting the accounting receivable into cash. Okay, very important question. Purchase discount or credit terms, there are two facilities. One facility is seller able to short time convert the account receivable to cash, and buyer if facilities the discount facilities. Okay, that's mean এখানে পার্সেল ডিসকাউন্ট বা ক্রেডিট টার্মটা বলতে বোঝানো হয়েছে যে দ্রুত পেমেন্ট করার ক্ষেত্রে যে সুযোগ সুবিধা বা প্যাকেজ অফার করা হয়। বলা হয় যদি 10 দিনের ভিতরে পেমেন্ট করো তাহলে 2% বা 3% টাকা কম নিব। ঠিক আছে, এই সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। তো এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে সেলার খুব সহজে সে ক্যাশ টাকা পায়, আর বায়ার সে কিছু টাকা
মওকুফ পায় তার পেমেন্ট থেকে। যেমন তার পেমেন্ট করা প্রয়োজন 10,000 টাকা, কিন্তু প্যাকেজ যদি সে গ্রহণ করে, দেখা গেল 500 টাকা সে কম দিতে পারে, কারণ 500 টাকা কম দিলে 500 টাকা তার লাভ। এখানে দুইজন ব্যক্তি এখানে লাভবান হয় পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট বা ক্রেডিট টার্মের দ্বারা। এখানে বায়ার আর সেলারের ভিতরে, সেলারটা সহজে এই নগদ টাকা পেতে পারে দ্রুত সময়ের মধ্যে, আর বায়ার টাকা পেমেন্ট করার ক্ষেত্রে কিছু টাকা তা কম কম দিতে পারে। ঠিক আছে, এই সুযোগ সুবিধাটা পায়। Credit term specify the amount of cash discount and item period in which it is offered. They also indicate the time period in which purchase is expected to pay their full immediate price. Example, the credit terms are 2 by 10 and n by 30. That's mean যদি 10 দিনের ভিতরে টাকা পরিশোধিত হয় তাহলে 2% বার্তা পাওয়া যাবে। আর অবশ্যই টাকাটা 30 দিনের ভিতরে পেমেন্ট হতে হবে, এমন কন্ডিশন যদি থাকে, তাহলে এই কন্ডিশন অর্থ কি, যে 2 দিনের 10 দিনের ভিতরে যদি টাকা পেমেন্ট হয়, তাহলে 2% বার্তা পাওয়া যাবে বা 2% ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে। আর অবশ্যই 30 দিন, 30 দিনের ভিতরে টাকা পেমেন্ট করতে হবে যদি এইভাবে থাকে। ঠিক আছে, হুইচ ইজ রিড দ্য 210 net 30 This means the buyer make a take 2% cash discount on the invoice price, less net of any return of allowance. If payment is made within the 10 days of the invoice date, that discount period. Otherwise, invoice price less any return or allowance is due 30 days from the invoice date. এবার ইনভয়েস ডেট থেকে 30 দিনের সে বেশি নিতে পারবে না, 30 দিনের ভিতরে তাকে পরিশোধ করতে হবে। আর 10 দিনের ভিতরে পরিশোধ করলে 2% ডিসকাউন্ট পাবে, এই কন্ডিশন। এক্সাম্পল টু, আরেকটা কন্ডিশন, 1/10 and EOM, end of month, means 1% discount is available if the invoice is paid. যদি এটা পরিশোধিত হয় 10 দিনের ভিতরে, 1% ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে within the first 10 days of the next month. এক্সাম্পল থ্রি দেওয়া আছে, n/30 আর n/60। ঠিক আছে, ওকে। So you have to follow carefully example one, example two. Okay, example three, no need now this time. Okay. Now I am going to uh, operate a journal entries. কিভাবে জার্নাল এন্ট্রি আমরা এখানে সলভ করি, এখানে এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে। যেমন মে মাসের 4 তারিখ বলা হয়েছে, সব স্টেরিও মেক পারচেস। সব স্টেরিও মেক পারচেস মানে পারচেস করেছে 3,800 টাকা ফ্রম পিডব্লিউ অডিও সাপ্লাই। পিডব্লিউ অডিও সাপ্লাই কাছ থেকে পারচেস করেছে সোপ স্টেরিও। তাহলে এখানে যিনি ক্রয় করে তার নাম হচ্ছে সোপ স্টেরিও, আর যিনি সেলস করে তার নাম হচ্ছে পিডব্লিউ অডিও সাপ্লাই। মনে রাখতে হবে, পিডব্লিউ অডিও সাপ্লাই এখানে সেলার, বিক্রেতা, আর সোপ স্টেরিও এখানে বায়ার মানে পারচেস করে। ক্রেডিট টার্মস আর 2/10 n/30। দ্যাটস মিন if you payment within the 10 days, you will get 2% discount. Other else, you have to pay it within 30 days. এটা অর্থ যে 10 দিনের ভিতরে যদি টাকা পরিশোধিত হয় 2% বার্তা পাওয়া যাবে। আর অবশ্যই 30 দিনের ভিতরে টাকাটা পরিশোধিত হতে হবে, net 30, মানে অবশ্যই 30 দিনের ভিতরে টাকাটা পরিশোধিত হতে হবে। তো এই জার্নালটা আমরা দুই ভাবে দিতে পারি, একটা হচ্ছে পারপিচুয়াল আর একটা হলো পিরিয়ডিক্যাল। তা আমরা পারপিচুয়াল মেথডে আমরা ফলো করব। এই যে এখানে পারপিচুয়াল সিস্টেম আর এই পাশে পিরিয়ডিক্যাল, তা আমরা পারপিচুয়ালটা ফলো করি। তো প্রথমে পারচেজ অফ মার্চেন্ডাইজ অন ক্রেডিট, অন ক্রেডিট মানে বাকিতে। ওদের ক্রয় বিক্রয়ের সময় যদি কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকে তাহলে বাকিতে মনে করা হয়। তাহলে পারচেজ অফ মার্চেন্ডাইজ অন ক্রেডিট, বাকিতে
ক্রয় করা হয়েছে। ঠিক আছে। তো এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, যে বাকিতে ক্রয় করা হয়েছে, তাহলে পার্চেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট আর অ্যাকাউন্ট পেয়েবল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট, এটা আমাদের নর্মাল জার্নাল বা পিরিয়ডিক্যাল জার্নাল, মানে নর্মাল জার্নাল। কিন্তু পারপেচুয়াল জার্নালের ক্ষেত্রে যেখানে আমরা পার্চেস কথাটা লিখি, সেখানে আমরা ইনভেন্টরি কথাটা লিখি। পার্চেস না লিখে আমরা ইনভেন্টরিটা লিখি। ঠিক আছে, এই জন্য ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্ট ডেবিট, অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ক্রেডিট। ঠিক আছে। এই যে পিরিয়ডিক্যাল সিস্টেমটা কি, পার্চেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট আর অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ক্রেডিট। ঠিক আছে। এটা হচ্ছে শোক স্টোরিয়া বুক। শোক স্টোরিয়া বুক মে 6, জার্নালটা কি, শোক স্টোরিও পে পাবলিক ক্যারিয়ার কোম্পানি 150 ফর ফ্রেট চার্জ। অর্থাৎ এখানে শোক স্টোরিও পরিবহন খরচ তিনি পেইড করেছে। তাহলে আমরা এখান থেকে পরিবহন খরচ, মানে ফ্রেট চার্জ মানে কি, কুরাই পরিবহন, তাহলে কুরাই পরিবহন ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট। কিন্তু প্যাকেজ ওয়ালের ক্ষেত্রে ক্রয়ের জায়গায় আমরা লিখবো ইনভেন্টরি। এই যে এখানে 6 মে, ফ্রেট কস্ট অন পারচেস, ইনভেন্টরি ডেবিট, ক্যাশ ক্রেডিট। তার মানে কি, ক্রয় পরিবহন, পরিবহন খরচ আমরা ডেবিট, ক্রয় পরিবহন না লিখে আমরা লিখেছি ইনভেন্টরি, পিরিয়ডিক্যাল সিস্টেম, পারপেচুয়াল সিস্টেমে। আর ক্যাশ ক্রেডিট। আর পিরিয়ডিক্যাল সিস্টেমে কি, পিরিয়ডিক্যাল মানে নর্মাল জার্নাল, ফ্রেট ইন ডেবিট অ্যান্ড ক্যাশ ক্রেডিট। 8 মে কি বলেছে, শোক স্টুডিও রিটার্ন গুডস কস্টিং 300 টু পিও অডিও সাপ্লাই। অর্থাৎ যিনি ক্রয় করেছে তিনি আমার ফেরত দিচ্ছে পিও, পিডব্লিউ অডিও সাপ্লাইয়ের কাছে। তাহলে এখানে ক্রয় করা মাল আমরা ফেরত দিচ্ছি, তাহলে ক্রয় ফেরত ক্রেডিট হয়, আর যাকে ফেরত দেওয়া হয় তাকে ডেবিট হয়। তো ক্রয় ফেরতে, ক্রয়ের জায়গায় আমরা ইনভেন্টরি কথাটা লিখি পারপেচুয়ালের ক্ষেত্রে। এই যে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ডেবিট আর ইনভেন্টরি ক্রেডিট, ফেরত দিচ্ছে কাকে, অ্যাকাউন্ট পেয়েবল কে। আর ইনভেন্টরি, পুরাই ফেরত ক্রেডিট না লিখে আমরা ইনভেন্টরি লিখেছি পারপেচুয়ালের ক্ষেত্রে 300 টাকা। আর পিরিয়ডিক্যালের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ডেবিট আর পার্সেস রিটার্ন এন্ড অ্যালাউন্স ক্রেডিট, এই পার্সেসের জায়গায় আমরা লিখি ইনভেন্টরি। হ্যাঁ, পারপেচুয়ালের ক্ষেত্রে। আর পিরিয়ডিক্যালের ক্ষেত্রে নর্মাল আমরা যেভাবে লিখি ওইভাবে লিখতে হয়। 14 তারিখে, 14 মে কি বলা হয়েছে, সো কিস্টেন পে দ্য ব্যালেন্স ডিউ টু পিডব্লিউ অডিও সাপ্লাই উইদিন দ্য ডিসকাউন্ট পিরিয়ড। তার মানে শোক স্টুডিও পারচেস করেছিল 4 মে, মে মাস 4 তারিখে, আর পরিশোধ করছে 14 তারিখে। তাহলে আমাদের কন্ডিশন ছিল কি, যে যদি 10 দিনের ভিতরে পরিশোধিত হয় তাহলে 2% বার্তা পাবে যিনি ক্রয় করে তিনি। তাহলে 4 তারিখ থেকে 14 তারিখ, তার মানে 10 দিনের ভিতরে টাকা পরিশোধিত করা হচ্ছে এখানে, এই জন্য 2% ডিসকাউন্ট পাবে, 2% ডিসকাউন্ট পাবে। তাহলে আমাদের টোটাল পার্চেস করেছিল 3800 টাকা, মাঝখানে আবার রিটার্ন দিয়েছিলাম 300 টাকা, তাহলে মাইনাস করতে হবে 300 টাকা 3800 টাকা থেকে। তারপরে আমাদের ডিসকাউন্ট চার্জ করতে হবে 2%, অর্থাৎ 2% ডিসকাউন্ট করতে হবে, 70 টাকা, 70 টাকা হয়। তাহলে 70 টাকা আমরা বার্তা পাবো এখানে, পার্চেস ডিসকাউন্ট যেটাকে বলা হয়। ঠিক আছে। তো এখানে পার্চেস ডিসকাউন্ট সবসময় ক্রেডিট হয়, এই জন্য পার্চেস ডিসকাউন্ট করার না লিখে আমরা ইনভেন্টরি ক্রেডিট আর ক্যাশ টাকা ক্রেডিট, এই টাকা কম, এই টাকাটা কম নিয়ে আমরা ক্যাশ টাকাটা নিব। আর অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ক্রেডিট। ঠিক আছে, অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ক্রেডিট মানে কি, আমরা যে বাকিতে ক্রয় করেছিলাম, একটা দায় তৈরির দায় সৃষ্টি হয়েছিল অ্যাকাউন্ট পেয়েবল, ওই দায়টা এখন টাকাটা, টাকা দ্বারা আমরা নিয়ে নিচ্ছি, তাহলে দায়টা কমে যাচ্ছে, এই জন্য অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ডেবিট। আর পিরিয়ডিক্যাল ক্ষেত্রে নর্মাল জার্নাল, অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ডেবিট, ক্যাশ আর পার্সেল ডিসকাউন্ট ক্রেডিট। এই পার্সেল ডিসকাউন্ট, এই পার্সেসের স্থলে আমরা ইনভেন্টরি কতটা লিখি পার্সেল লিখে। এটি ছিল বায়ারের বুকে জার্নাল, যিনি ক্রয় করে তার বইয়ের জার্নাল। এখন আমরা জার্নাল দিব যিনি বিক্রয় করে, অডিও সাপ্লাই, পিডব্লিউ অডিও সাপ্লাই বইতে কেমন জার্নাল হবে। ঠিক আছে। সেলস ট্রানজেকশন, সেলস মানে সেলস ট্রানজেকশন আমাদের দিতে হবে, যিনি সেল করে তার বইতে কেমন জার্নাল হবে। তো সেম ভাবে এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, যিনি সেল করে তার বইতে দুইটা জার্নাল দিতে হয়, একটা আছে সেলস করার ক্ষেত্রে,
আরেকটা জার্নাল দিতে হয় ওই সেলস, যে প্রোডাক্ট আমরা সেল করেছি, ওই প্রোডাক্টটা তৈরি করার সময় কত টাকা খরচ হয়েছিল, তার জন্য জার্নাল দিতে হয়। যেমন এখানে, যেমন অডিও, পিওডব্লিউ অডিও সাপ্লাই রেকর্ড সেলস উইথ অ্যামাউন্ট 3,800, 3,800 টাকা তিনি সেল করেছিল সোপ, সোপ স্টুডিও কাছে, অ্যাজ দ্য মার্চেন্ট কস্ট পিওডব্লিউ অডিও সাপ্লাই, এবং এই 3,800 টাকা যে আমরা সেল করেছিলাম, ওই প্রোডাক্টটা তৈরি করতে আমাদের খরচ হয়েছিল 2,400 টাকা। এই দুইটার জন্য আমাদের জার্নাল দিতে হবে। সেলস এর জার্নালটা কি হবে, সেলস করলে কি, বাকিটা সেল করলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল উৎপত্তি হয়, এই জন্য অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট, আর সেলস রেভিনিউ ক্রেডিট। ঠিক আছে। আর পারফেক্ট পিরিয়ডিক্যাল ক্ষেত্রে সেম জার্নাল। ওকে। আর যে প্রোডাক্টটা সেল করেছে তার, ওই প্রোডাক্টটা উৎপাদন করতে খরচ হয়েছিল 2,400 টাকা, তাহলে 2,400 টাকার জন্য আমাদের আরেকটা জার্নাল দিতে হবে। এই জার্নালটা হলো কি, কস্ট অফ গুডস সোল্ড ডেবিট অ্যান্ড ইনভেন্টরি ক্রেডিট। আর এই যে উৎপাদন খরচের জন্য পিরিয়ডিক্যাল সিস্টেমে জার্নাল এন্ট্রি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ঠিক আছে। 4 তারিখ এবং 8 তারিখ, 8 তারিখে কি বলা হয়েছে, আর এখানে 6 তারিখে জার্নাল দেওয়ার প্রয়োজন হবে না, কারণ কি 6 তারিখে যে পরিবহন খরচ, এই পরিবহন খরচটা বহন করেছিল বায়ার, যিনি ক্রয় করে তিনি, সে বহন করেছে, তার বইতে জার্নাল দিয়েছে। আর সেলার তো এটা বহন করে না, সব ডেস্টিনেশন তো বলা নাই, এই জন্য সেলার বহন করবে না, এই জন্য সেলারের বইতে যাবে দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তারপর পিডব্লিউ অডিও সাপ্লাই রেকর্ড রিটার্ন গুডস এট টাকা 300 সেলিং প্রাইস অ্যাজুমিং 140 কস্ট, অর্থাৎ পিওডব্লিউ তো সেল করেছিল 3,800 টাকা, সেখান থেকে ফেরত এসেছে 300 টাকা। যে 300 টাকার পণ্য ফেরত এসেছে, ওই 300 টাকার পণ্য উৎপাদন করতে আমাদের ব্যয় হয়েছিল 140 টাকা। তাহলে এক্ষেত্রে দুইটা জার্নাল দিতে হবে, একটা রিটার্নের জন্য আর একটা ওই রিটার্ন পণ্যর উৎপাদন খরচের জন্য। এই যে সেলস রিটার্ন অ্যালাউন্স ডেবিট, সবসময় সেলস রিটার্নটা ডেবিট হয়, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট হয়, ওই যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে ফেরত আসছে। আচ্ছা, এখানে আবার 300 টাকার পণ্য আমাদের ওই 300 টাকার পরিমাণে যে ফেরত এসেছে, এটা উৎপাদন করতে ব্যয় হয়েছিল 140 টাকা। এই জন্য আমরা ইনভেন্টরি ডেবিট আর অ্যাকাউন্ট কস্ট অফ গুডস সোল্ড ক্রেডিট, রিটার্নের ক্ষেত্রে একটু উল্টো ধারণা হবে। ঠিক আছে। আর পিরিয়ডিক্যাল সিস্টেমের কোনো প্রয়োজন নাই। লাস্ট জার্নাল 14 মে, মে মাসের 14 তারিখ, অডিও, পিওডব্লিউ অডিও সাপ্লাই মেক এ এন্ট্রি টু রেকর্ড দ্য ক্যাশ রিসিভ ফ্রম সোপ স্টুডিও উইথিন দ্য ডিসকাউন্ট। এখন পিডব্লিউ যে সেল করেছিল সে টাকাটা এখন সে পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, সে টাকাটা পাবে, 10 দিনের মধ্যে টাকাটা পেয়ে যাবে, তাহলে ডিসকাউন্ট এখানে প্রযোজ্য। এই জন্য জার্নাল দেওয়া হয়েছে ক্যাশ ডেবিট, সেল ডিসকাউন্ট ক্রেডিট ডেবিট, আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট। মানে ওই যে আমরা বাকিতে পণ্য বিক্রয় করেছিলাম, এই জন্য অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ছিল, এখন ওই টাকাটা এখন ক্যাশে পেয়ে যাবে, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এখন ক্রেডিট। আর ক্যাশ পাবে, 2% ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে ক্যাশ টাকাটা পাবে, আর 2% ডিসকাউন্ট 70 টাকা। ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য পার্টিসল সিস্টেম জার্নাল এন্ট্রি।